أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم اجعلنا منكم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء استووا تقاربوا واعتدلوا يرحمني يرحمكم الله. Dapatkan terus orang dapatkan lagi siwak rakaatain bisiwak khair min sab'in raka'ah bighairi siwak. اللهم اجعلنا منكم الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم لا تجعل الشيطان علينا سلطانه اللهم ارحم وقوفنا بين يديك وسلم. الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحانه وتعالى فطر السماوات والأرض إن الصلاة ونسكي ومحيي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا اغفر لنا ذنوبنا كنت السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من عدم حضور الصلاة. أشهد أن لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم اذهب عني الهم والحزن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام، أدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهي يا كريم يا ربنا يا معبود. سبحان الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان الله بحمده دائما أبدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال في كل حال بنعمة. الله أكبر 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 كبيرا. الحمد لله كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكر حمدا ذاكر حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدارك الجاري وجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك ريان مفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وعلى أطهار سبيل الأخيار عدد نعم الأبدال. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا يا رب ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك عصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي. Cek bismillah. Bismillah. Tuh.
Bismillah, Bismillah. Ya tuh Ikhwan naik ke pucuk. Bismillah. Sini bisa dua ikut. Bismillah, Bismillah. Fatihah ala Rasulina Syafi'ina Qurrata A'yunina Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ahli baitihi wa azwajihi dhurriyyati ansari wa ashabi wa ahbabi jami'in thumma ila arwah ka'bati awliya al-muqarrabin masyarik al-adi ila magharibi habari khususan sa'adatan al-muqam fi ma'na al-malgi wa zambal farad aqdar min jami' sa'adatan awliya al-muqarrabin ahli hadha al-balad fala maqdar salam qulun jami'in معلم كتب النافية ومسلم كتب النافية مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب من زمان الصلوات دعوات مناجاتكم الجميعين خصوصا اللي قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم مناجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيام في أوقاتنا وكافة أولئك أصواتك يعني ذكر أسماء في فاتحة الجامعة الشيخ حبيب نجم شباب مسالم خصوصا الإمام كتب الإشارة وثقبال بن عبد الله بن محمد الحداد وسيف الدار الحبيب بن أحمد بحسين وصول وفرنج مسارة على بيالك المجمعين أن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة أن الله يدعانينا بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم كرماتهم ونفاتهم في الدين الآخرة جعل ودنا كل خير في المسنة وين يا الله بإحياء هذا الدار بالمجلس العلم من وصاحب هذا الدار الحبيب العلوي بن أحمد بحسين ونوى من تقدم بهذه الحمد وسلم بمثل هذه الجلسة المباركة ونواب أبانا وأصلافنا مشايخنا ولما سيد مقرب جميعين الله يدخل نيات المنية مع من أمانه الله ونقلكم نتكلم عليكم ندخل بسالة الظاهر بعد شغل عافية جالي بدنا كل خير أبدا كل شيء لنا نكون مسلمين إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل وسلم سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد
صلاة تغفر بها الذنوب وتكشف بها الكروب وتنزم بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها الكروب وتنطلق بها العصوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنظمني بها في التلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يا رب. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدنا وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا أخيار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وترته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعطرته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتابع شريعته ولم يخالف سنته وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم على فعل اللهم الخير وأعنا عليه. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral ikhwan, hadirin jamaah majlis taklim 2 mingguan di kediaman Habib Alwi bin Ahmad Bahsain rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari yang penuh berkah, tepatnya malam ketiga daripada bulan Jumadil Akhir dalam keadaan sehat walafiat di kediaman Al-Habib Al-Barakah Al-Arif Billah Habib Ali bin Ahmad Bahsen, yang mudah-mudahan kita masuk tempat ini mendapatkan segala keberkahan dan kemuliaan. Dari ini majlis, dari ini tempat yang telah dimakmurkan dengan taat, yang telah menjadi saksi keberkahan daripada seorang sosok hamba Allah yang taat, Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, insyaAllah sir bagi wa in kan wali tufi, sir mereka, rahasia mereka, keberkahan mereka akan tetap ada walaupun sang sosok wali itu telah wafat, telah meninggal dunia. Semakin kuat cinta kita kepada mereka orang soleh, maka semakin kita akan mendapatkan keberkahan. Ikhwan rahimakumullah, boleh jadi kita tidak berjumpa dengan Habib Alwi Bahsin, boleh jadi kita tidak berjumpa dengan banyak awliya Allah, tapi kadang-kadang kecintaan orang yang tidak berjumpa mengalahkan cinta wong yang berjumpa. Sebagaimana telah digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang orang-orang yang datang yaitu kita yang hidup di zaman di belakangan tidak berjumpa sama Nabi, tapi cintanya luar biasa. Begitupun dengan para awliya Allah. Berapa banyak kita dengarkan cerita guru-guru kita, orang-orang yang kita jumpai, mereka mencintai para salaf dengan cinta yang luar biasa sampai mendapatkan perhatian khusus dari mereka para salaf tersebut. Ya, mendapatkan mimpi-mimpi soleha, mendapatkan segala hal-hal yang gaib, yang aneh-aneh, yang hebat-hebat karena cintanya mereka. Rasulullah ikhwan rahimakumullah tidak mengatakan almar'u ma'a man agrab. Ya, Rasulullah mengatakan seorang kelak akan dikumpulkan bersama siapa yang dekat sama dia. Tapi man ahab. Kalau dekat, boleh jadi dekat itu ya bisa dapatkan dengan satu zaman. Tapi kalau cinta tembus zaman. Kita pacak mencintai Imam Abdullah Al-Haddad, pengarang kitab, kita amalkan wiridnya, kita amalkan kitab-kitabnya, kita tawasul senantiasa dengan beliau, dengan cerita beliau kita angkat, kita bayangkan, kita demen mendengar cerita beliau, mendemen membaca qasidah beliau, bahkan kita hafalkan cinta. Nah, itu cinta. Ya, kita tidak ketemu. Termasuklah kami dapatkan beberapa ikhwan ya, atau orang-orang yang di atas kita. Mereka punya cinta luar biasa dengan Sayyid Al-Imam Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Tidak berjumpa, tapi Masya Allah cinta yang luar biasa sampai dapatkan lewat mimpi dengan keadaan yang hebat-hebat dalam mimpinya. Begitupun dengan habaib yang ada, Habib Zain bin Simi, Habib Umar bin Hafid. Mereka di mana sahib kita tidak ketemu. Kami alhamdulillah ketemu, tapi dia cintanya secaknya ngalah ke kami. Kalau nyingok apa yang didapatkan, cuma model cinta. Cintanya Masya Allah. Kalau sudah dengar cerita tentang Habib Fulan tu luar biasa. Fotonya di koleksinya, segala macam bentuk foto ado kalau dia. Ya, gosidahnya segala macam ado kalau dia. Sampai kita malu kadang-kadang, ya Allah ini wong tak berguru langsung, tidak duduk langsung, tapi cintanya luar biasa. Nah dari situ juga ungkapan ikhwan pernah kita dengar dari ucapan salaf itu, kam min ba'id garib wa kam min ba'id wa kam min garib ba'id. Berapa banyak orang yang jauh itu hakikatnya mereka dekat, tapi berapa banyak orang yang dekat tapi justru jauh. Nah ini kita khawatirkan. Kita duduk sama guru, kita gaul setiap hari sama guru, tapi kedekatan itu cuma secara jasad. Hakikat batin kita ba'id, jauh, na'udzubillah. Yang kita harapkan kalau baca garib, jasad, secara jasad kita dekat dengan mereka para aulia, para salihin, para guru-guru kita. Secara batin pun kita dah dekat. Karena ada orang yang bisa mengalahkan kita, yang kata mereka tadi, wa kam min ba'id garib. Berapa banyak wong itu jauh dalam masa, tak berjumpa, jauh dalam tempat yang berjauhan, tak ketemu, tapi cintanya luar biasa. Ngalahkan wong yang setiap pagi duduk sama beliau, ngalahkan orang yang setiap minggu duduk bersama beliau. Ada orang yang cuma berjumpa sebulan sekali, tapi cintanya ngalahkan wong yang jumpa sekali. Nah, ingat ikhwan, yang diarahkan oleh Rasulullah adalah masalah cinta, bukan masalah dekat. Kadang-kadang kedekatan itu bisa nipu. Ya, kadang-kadang kita cuma bangga, aku dekat dengan Habib Fulan, dekat sama Ustaz Fulan. Bahkan minta maaf saya tidak bicarakan diri saya dengan teman-teman yang berkhidmah. Bangga aku berkhidmah sama Habib, aku berkhidmah sama Ustaz. Aku galak nyope ke, aku galak beli ke bagangnya, aku galak Masya Allah, bla bla bla, macam-macam. Ya, macam di antara cerita yang galak dibanggakan oleh sebagian ikhwan kita, ana dulu galak mijit kaki Habib Alwi Bahsin.
Boleh kita bangga, memang harus bangga dengan suatu hal yang positif itu tuh. Tapi ya jangan sampai kedekatan itu cuma memperdaya kita, ya sehingga kita ngerasa aman nyaman, sudah ngerasa kita mano, sehingga kita mandang orang yang tidak pacak dekat secara fisik, secara jasad, seakan-akan mereka itu tidak sehebat kita. Boleh jadi ikhwan, ya kita contohkan di zaman Rasulullah SAW, sosok Uwais Al-Qarni, tidak jumpa Nabi, tidak ada sempat melihat wajah Rasulullah, tapi cintanya luar biasa. Sampai Rasulullah pun cinta luar biasa sama beliau. Ya, nah orang-orang zaman kita dan sampai hari kiamat nanti akan terus muncul orang-orang yang punya cinta hebat sama Rasulullah. Ya, yang tidak pacak tidur sampai kalau sudah dengar ada orang nyebut nama Muhammad langsung bergetar hatinya. Ya, gila, ujung tu cinta tu gila sudah sampai membuat dia junun. Cinta yang luar biasa. Begitupun dengan aulia Allah. Nah, kita mungkin sebagian besok khol Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi. Mungkin zamannya kita jumpai. Tapi jujur kami sendiri tidak sempat duduk dan belajar. Alhamdulillah kenal sosok beliau. Mungkin pernah dengar ceramah beliau. Tapi nak dikatakan kita mungkin belum duduk dan belajar kontinu tidak. Nah, tapi kita mungkin dengar cerita-cerita beliau bagaimana tawaduknya, akhlak yang segala macam. Nengok keadaan rumah beliau, nengok kehidupan beliau yang begitu sederhana. Timbul rasa cinta. Nah, cinta ini kita pupuk terus. Kita pupuk terus. Nanti terapresiasi dengan bermacam hal. Di antaranya tadi yang paling ya sendepan demen nyimpan fotonya. Kalau sudah cinta sama wali fulan, ustaz fulan, fotonya kita koleksi, kita kumpul. Itu hal yang positif. Ya, lalu kita perhatian dengan keluarganya. Kita perhatian dengan amalan-amalannya, ilmu-ilmu yang disampaikannya, apa yang diajarkannya kita amalkan. Kalau sudah ini sumber amal ini sanadnya nyambung ke Habib fulan, ustaz fulan, ke fulan, semangat kita ngamalkannya. Ya, kita perhatikan kuburannya kalau ada kita ziarahi, itu bentuk-bentuk apresiasi secara zahir. Ya, itu hal yang diakui, itu bentuk salah satu bentuk bukti cinta. Nah, itu semua muncul dari hati. Ya, kalau hati cinta maka seperti itulah keadaannya. Tinggal nasihat kami untuk kita semua ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan makna kita mencapai ini semua kalau pacak nyampe kepada Rasulullah. Ya, memang tidak pacak langsung ikhwan. Guru-guru kita ngomong tidak pacak ente langsung nak ke Rasulullah. Memang ada orang khusus yang pacak langsung tuh. Tapi kita bertahap, mulai dari guru kita, lalu ke guru-gurunya kita, sampailah kalau Tariqah Sa'ad al-Bal itu sampailah kepada Al-Fiqih Al-Muqaddam. Dari Fiqih Al-Muqaddam sembuh selaku Imam Haji baru nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pacak tanpa wasilah guru, tidak pacak. Jadi kita belajar mencintai guru kita, lalu kakek guru kita mengajak kita cinta kepada gurunya lagi, sampai mahabbah ini pun musalsal, nyambung. Ya. Jadi yang perlu kita tanamkan ya untuk Rasulullah terutama ya Rabb, mudah-mudahan ya paling sempurna Nabi Muhammad. Cuma itulah terhijab hati kita yang sudah jelas paling sempurna, paling hebat segala untuk jasanya kepada kita, paling sempurnanya Nabi dan Rasul beliau Rasulullah. Tapi kadang-kadang hati kita masih belum mau fokus benar-benar mencintai sosok baginda Rasulullah. Masih banyak tempat cinta lain di hati kita nih. Cinta dengan pekerjaan, cinta dengan kedudukan, cinta dengan kepandaian kita, cinta dengan keluarga kita yang kadang-kadang masih menyingkirkan cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada Allah. Jadi ikhwan, Rasul ngomong bukan almar'u ma'aman agrob, tapi almar'u ma'aman ahab. Ya, orang itu akan dikumpulkan dengan wong yang dicintai. Jadi ini lintas waktu. Kalau memang kita cinta ya sudah pucuknya Rasulullah sudah. Mungkin tidak pacak kita langsung cintai mereka para aulia Allah yang kita tidak jumpa. Maka kita bakal kumpul sama mereka nanti walaupun kita tidak secara jasad hidup tidak di zaman mereka. Tapi Rasul mengatakan ma'aman ahab. Kalau Nabi ngomong almar'u ma'aman agrob, wah kita tidak pacak. Kita tidak dapat itu. Ya, kepada orang yang paling dekat. Kita cuma berebut akhirnya secara zahir pengen dekat sama Habib Pulan, Kiai Pulan, Ustaz Pulan. Bahkan kita tertipu daya dengan keadaan itu. Ya, kita hanya senang berfoto bareng terus. Ya, duduk nak parak, salaman nak parak, pokoknya nak parak, tapi batin kita jauh. Alhamdulillah itu rahmah. Almar'u ma'aman ahab. Dan mencinta ini tidak ada batas. Silakan antum bisa cinta wali yang ada di manapun. Ya, macam sebagian ikhwan kita ni cinta sama guru sekumpul. Ya, cinta sama Habib Abu Bakar Gresik. Cinta sama Habib yang kiai-kiai yang ada di luar Palembang sana. Silahkan, tidak apa-apa. Ya, cintanya nyebrang lautan.
ketemu tidak cuma teman ketika ngegosida beliau misalnya dengar cerita cinta sampai pengen nak tahan nak ke Kalimantan sana ngumpul ke duit pengen pergi hall tahan nak ke Gresik sana ngumpul ke duit pengen pergi hall kapan Habib Soleh Tanggul wah cintanya Nabi Soleh Tanggul luar biasa kagum dia dengan kehebatan Nabi Soleh Tanggul nikmat minallah cinta ya kalau sudah cinta itu tidak ada yang berat buat kita tidak ada yang sulit untuk kita berkorban itu siap kita lah kan baik tenaga, pikiran, waktu kita akan korbankan kalau cinta tadi. Ya, cinta ini ya siapapun pacak tembus, pacak bisa mencapainya. Tapi kalau kedekatan berebut kita, ya ada wong pakai ustaz, mari kiai kita agak mundur, kita lambat, mulai hati kita rusak. Ya. Dan sekali lagi ikhwan, hati-hati ya, jangan sampai kita cuma senang bangga kita dekat, ternyata itu tipu daya. Ya, kita bisa rusak karena hal yang seperti itu. Boleh, kalau Allah menjadi kesempatan untuk dekat dengan ustaz secara zahir itu boleh. Tapi hati-hati, siap tak kita. Jangan sampai justru menjadikan kita ngerasa lebih hebat dari kawan, lebih dekat sama ustaz, dan mungkin kita ngerasa lebih bagus dan seterusnya. Biarlah kita di belakang, tapi hati kita yang nyambung dengan mereka. Dan paling nikmat, ikhwan, ya mencintai orang yang sudah meninggal ini. Ya, kalau kamu cinta dengan sosok seorang ustaz, ada bagi ustaz itu salah sikap sama kamu mulai berubah hati kita. Ya, ustaz tadi kita ada acara, ustaz tak datang, mulai hati kita, ayo ustaz ni padahal aku rajin majlis, giliran saya tak ada rajin majlis, datang, mulai hati kita. Tapi kalau wali Allah sudah meninggal, aman kita, tak ada yang tak bagusnya kita, tahun yang hair bagus kalau. Nah, cuma kalau kita bisa dapat, ya itulah memang cinta dengan yang masih hidup itu memang cobaannya macam-macam. Ya kadang-kadang itulah ada baik kita pengen ada sambutan atau tidak disambut. Atau apa yang kita berikan tapi tidak ada respect misalnya mulai hati kita kadang-kadang sampai tahan pindah majelis sakit hati sama ustaz sampai sakit hati sama ustaz astagfirullah memang paling nyaman tuh yang sudah meninggal ya macam Habib Ali Basin sampailah puncaknya paling yang sudah meninggal siapa ya Rasulullah paling nikmat paling azim ya Rasulullah mudah-mudahan Allah berikan kita mahabbah sadiqah khalisah ila Habib sallallahu alaihi wasallam li ibadihi salihin berasma auliya salihin insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah ahbab rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Masaih Diniyah masih seputar masalah qada dan qadar. Terakhir kemarin kita sudah bacakan beberapa ungkapan-ungkapan daripada salafun salihun yang diangkat Imam Abdullah Haddad yang intinya mereka semua mengingatkan kita jangan masuk ke dalam urusan qada dan qadarnya Allah karena itu bahrun amik, lautan yang dalam, itu banyak wong yang tergelincir, banyak wong yang terpleset. Jadi cukuplah dengan apa yang diajarkan oleh salafun salihun ya, meyakini bahwasanya al khair wa syad masyi syaatillah masyaallah kan man lam yasha'lam yakun, meyakini segala kebaikan dan keburukan dari sisi Allah datangnya. Apa yang baik itu datang, itu boleh jadi cobaan, yang buruk juga boleh jadi cobaan. Semua itu Allah yang ngatur, kita tidak tahu apa yang dibalik hikmah itu semua. Meyakini ya bahwasanya keburukan, kebaikan, musibah atau nikmat yang datang termasuk maksiat dan ketaatan itu semua dengan kehendak Allah dan dengan kekuatan Allah, dengan izin Allah itu semua terjadi. Kita tanamkan di hati kita dan tidak perlu dibahas ke dalam-dalam, tidak perlu kita cari dalil-dalil yang macam-macam karena itu akan menyesatkan kita. Terakhir diceritakan kemarin kita sempat baca ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah, wa sa'ala rajulun aliyan radhiyallahu ta'ala anhu al-qadar faqala lahu fi jawabihi huwa bahrun amik fala talijhu wa tariqul mudlim fala taslukhu. Seorang bertanya kepada Imam Ali tentang pengen tahu tentang seluk-beluk yang dalam mengenai qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ali mengatakan kepadanya, "Enggak usah, cukup nyengok pantai dari jauh be. Jangan main ke dasar laut, lagi terberak." Kata beliau, "Huwa bahrun amik fala talijhu." Itu adalah lautan yang dalam, jangan kau seberangi, jangan kau renangi, kau bakal tenggelam. Munggulah pacak berenang. Ya, maaf, munggulah dia sudah pernah mondok, sudah ustaz sekalipun, dia akan tenggelam bahaya.
Itu adalah suatu jalan yang gelap, jangan kau lewati. Kau baca terpelosok, kau baca terpeleset, bahkan mendapatkan jalan gelap itu jangan lewati. Cari jalan yang terang. Seperti itulah perumpamaan yang diberikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Sirullah qad khafa 'alaika fala tufishhu. Sirullah, rahasia Allah yang sudah ditutupi jangan kau buka. Jangan kita berusaha untuk mencari-cari tahu. Itu rahasia Allah. Kemudian wasa'ala rajul min wulatil umur Muhammad bin Wasi' rahimahullah taala. Seorang pernah bertanya kepada Sayyidina Imam Muhammad bin Wasi', bertanya tentang qadar, tentang qadar. Maka jawaban beliau mengatakan, jiranuka min ahlil qubur laka fit tafakkur fihim syaghala anil qadar. Beliau mengatakan kau ini nak nanya tentang qadar, tentang qadarnya Allah, tentang qadarnya Allah. Itu nah tetangga kau yang meninggal tu nak fikir ke mana keadaan dia dikuburkan. Jangan kau sibukkan dengan hal yang tak manfaat buat kau. Jadi itu lebih penting, fikir ke dia mana sekarang di kuburan, besok kau bakal nyusup juga masuk ke kuburan. Dia sekarang dapat nikmat kubur atau tidak, itu lebih afdal kau fikirkan daripada kau nak memperdalam mencari tahu tentang masalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad madha 'amal as-salaf wal khalaf min ahli al-haq 'ala al-iman bi qadar khairihi wa syarrihi. Telah berlalu dan terus berjalan amalan, yaitu keyakinan daripada salaf wal khalaf. Salaf artinya ulama-ulama terdahulu, khalaf yang menyusul di belakang. Ya, istilah salaf wal khalaf ini sebenarnya salaf itu sendiri ikhwan sebenarnya dekade sahabat tabi'in sampai tabi'in itu salaf. Setelahnya khalaf yang mengikuti di belakang. Cuma identik kalau kita sehari-hari makin ini, semua ulama yang hidup sebelum kita katakan salaf. Ya, hatta baru meninggal 70 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Macam ini. Kita nyebut, kita baca kutubus salaf. Membaca kitab salaf, mengamalkan amalan para salaf. Amalan siapa? Habib Ali Habsyi. Amalan siapa? Kiai Mogan, Kiai Pedatuan, Habib Ma'lim Nang. Itu padahal mereka baru, cuma kita mengatakan salaf, makna yang telah mendahului kita. Kalau asli salaf itu dekade sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nah, di bawahnya disebut khalaf. Cuma dalam keseharian kita sebut salaf itu pokoknya yang sudah meninggal cukup lama, kita katakan mereka adalah salafun as-salihun. Salaf para salaf yang soleh. Wa qad mada 'amalus salaf wal khalaf min ahli al-haq 'ala al-iman bi qadar khair wa syarri. Mereka salaf kita dan khalaf yang datang setelah mereka sampai yang hidup di zaman yang kita jumpai itu khalaf. Ya. Semuanya memiliki kesepakatan tentang ahlul haq. Mereka semua dikatakan kelompok orang-orang yang akidahnya paling benar, paling hak, dan bukan kita ngada-ngada tapi memang hak, memang benar. Mereka meyakini bahwasanya qadar khair wa syarr minallah. Kebaikan dan keburukan, bala dan musibah ataupun nikmat yang datang atau nikmah itu semua datangnya dari Allah dengan kehendak Allah. Idza arada syai'an kun fayakun. Kalau Allah tidak menginginkan, tidak bakal terjadi. Masya Allah kan, man lam yasha lam yakun. Kita meyakini itu semua. Lalu wan aqada al-ijma'hum rahimahullah taala alaihim ala dzalika walal imsakan al-ihtijaj bil qada wal qadar an inda tarkil amr wa ityan nahi. Mereka berkeyakinan seperti itu. Ya, semua ulama kita rahimahullah taala meyakinkan apapun yang terjadi di alam semesta ini, baik atau buruk, taat atau maksiat, dengan kehendak Allah, dengan kekuatan Allah, dengan izin Allah. Tetapi mereka berpula memiliki keyakinan, memiliki kaidah, memiliki pegangan al-imsak, mereka tidak mau dan tidak menerima ketika ada orang yang menyandarkan tentang maksiat yang mereka lakukan ini sudah kehendak Allah. Memang segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah, tapi ketika itu sesuatu yang sifatnya maksiat, kezaliman, keburukan, seperti dikatakan di sini inda tarkil amr, ketika mereka tidak melakukan perintahkan Allah, tidak salat, tidak puasa, tidak melakukan apa yang diwajibkan Allah, atau melakukan apa yang dilarang oleh Allah, berzina, mabuk, mencuri, maksiat, segala macam. Mereka orang-orang yang sesat itu, yang batil, ahli bid'ah, selalu mengatakan nak cak mana lagi, sudah ketentuan Allah, sudah kehendak Allah. Nah, ini tidak dipakai oleh salafun salihun.
Ya, walaupun hakikatnya memang seperti itu, tapi tidak. Untuk sesuatu yang buruk, yang buruk yang sifatnya kita melanggar syariat Allah, meninggalkan perintah Allah, itu tidak pernah kita sandarkan hal itu kepada Allah, walaupun hakikatnya tidak akan keluar memang dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena ihtijaj mengatakan seperti itu hakikatnya dosanya lebih besar dari gawe dosa itu dewek. Orang habis berzina, orang habis melakukan mabuk, orang habis melakukan suatu dosa, ya cak mana kami nak menghindari kalau sudah ketentuan Allah, pasti tegawe itulah. Misal, ini keyakinan atau ucapan ini jauh lebih besar dosanya dari perbuatan zina itu sendiri. Jauh lebih besar dari perbuatan maksiat itu sendiri. Karena dia seakan-akan menyalahkan Allah yang menghendaki kita berbuat buruk tadi. Allah tidak pernah menghendaki kita berbuat kemaksiatan. Allah nyuruh kita taat. Allah nyuruh kita meninggalkan maksiat. Wa kanu yarunu dzalika min a'dhamil munkarat. Mereka yarawna. Wa kanu yarawna dzalika min a'dhamil munkarat. Para salaf kita melihat orang yang menyandarkan berbuat dosa, maksiat, melanggar syariat Allah atau meninggalkan kewajiban itu lalu ngatakan hal itu adalah sudah kehendak Allah, ini paling besarnya dosa. Paling besarnya dosa. A'ni al-ihtijaj bi amril qadar inda irtikabil maharim wa tarkil wajibat, yaitu mereka menjadikan alasan dalil terjadinya segala kemaksiatan bi amril qadar inda irtikabil maharim, ketika mereka melakukan perbuatan maksiat yang diharamkan Allah, wa tarkil wajibat atau meninggalkan diwajibkan Allah. Jadi ketika melakukan dosa maksiat atau meninggalkan suatu kewajiban, lalu mereka mengatakan ini sudah kehendak Allah, nak cak mana lagi, maka itu naudzubillah min dzalik. Perbuatan ucapan itu jauh lebih hebat, dosa lebih buruk dari perbuatan maksiat itu sendiri. Fa in kunta min ahlil haq faktad bihim. Kalau kau memang mengaku adalah kelompok dari kelompok yang hak, maka ikutilah mereka, para salafun saleh. Ikuti pandangan mereka, ikuti keyakinan mereka. Jangan kita melok dengan yang salah. Wasluk sabilahum, ikuti jalan mereka. Wa illa faqad sami'ta ma qalahu Allah Ta'ala lil muttabi'ina ghairi sabil mu'minin. Kalau tidak kau akan tersesat, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya tentang kelompok orang yang lari dari jalan orang-orang mukmin, lari dari jalan-jalan orang-orang yang saleh. Wasma'hul an. Sekarang dengarkan ini kata Allah Haddad. Ku baca tuliskan kata Imam Allah Haddad. Dan sekarang perhatikan, dengarkan kata Allah Haddad ayat itu. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallih ma tawalla wa nuslih jahannama wa sa'at masira. Shadaqallahul azim. Siapa yang meragukan daripada apa yang datang dari para rasul, tidak mengikuti ajaran Nabi, mimba di mata baik, setelah Nabi itu menjelaskan, mengarahkan duduk persoalannya, yang mana yang hak, yang mana yang batil, tapi mereka yattabi'u ghairas sabil mu'minin, mengikuti jalan selain jalan orang mukmin, mengikuti jalan selain jalan yang diajarkan oleh Nabi, maka mereka nuwallihi ma tawalla wa nuslih jahannam, maka kami akan, kata Allah, jalan ke mereka atau kami arahkan mereka menuju jalan kepada neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Wasaat masiro, yang mana neraka jahanam adalah tempat yang paling buruk, tempat yang paling jahat untuk kita kembali, yaitu neraka jahanamnya Allah. Itulah sifat orang-orang yang mubtadi, jalan benda gado yang hak ada tapi masih melok jalan yang salah dengan alasan apapun. Ya, naudzubillah, walaupun maaf ya seperti yang kita kadang hadapi kita dihadapkan oleh masalah ekonomi barangkali ya, kadang-kadang itulah terjual iman, terjual dengan dunia yang kita butuhkan tadi. Tetap kita bertahan, ya tidak akan pernah aku melanggar syariat Allah, tidak akan aku pernah meninggalkan akidah yang ahli sunnah wal jamaah, walaupun dengan keadaan apapun keadaan aku, kita tidak akan pernah meninggalkan akidahnya. La ilaha illallah. Thumma a'laman rahimakallah annahu la yajuzu wa la yasih lil mu'min an ya'taqida fi nafsihi annahu la kharaja wa la jinaha alaihi idza taraka wajiban aw fi'l muharram.
Kemudian ketahuilah rahimakumullah wahai saudaraku yang dirahmati Allah, la yajuz, jangan, tak boleh, wala yasih lil dan tidak diperkenankan, tidak sah, tak dibolehkan bagi siapapun mukmin ayya'taqida fi nafsihi, memiliki keyakinan pada dirinya, annahu la jaraha wala jinaha alaihi idza taraka wajiban aw fi'l muharram. Dia mengatakan bahwasanya kalau dia melakukan suatu kemungkaran, baik itu meninggalkan yang wajib atau melakukan suatu kemungkaran buat maksiat, itu tidak akan ada mudarat, tidak akan suatu keburukan akan muncul padanya. Li'annal qadar ghalibu ala lahu wasabiq alaih, karena itu sudah ketentuan Allah. Kalau dia meninggalkan sesuatu yang wajib atau melakukan sesuatu yang haram, itu tidak dikatakan dosa. Kenapa? Itu sudah apa di kita nih, aturan Allah, skenario yang Allah sudah tetapkan dalam jalan hidup itu akan melakukan ini dan itu, karena tidak akan ada suatu kejadian sekecil apapun kecuali sudah ditentukan oleh Allah. Nah, balik seperti ucapan seperti tadi, tak boleh, haram hukumnya. Li'anna al-qadar ghalib lahu wasabiq alaih, thumma idza sadara minhu fi'l aw tark la yardallahu bihi fa nahtajja bil qadar ala iqamatil udhur li nafsihi wa huwa baqin ala al-ikhtiyari wa tamyizi faqad ihtamala butanan wa ithman mubinan. Thumma idza sadara minhu fi'lun aw tarkun la yardallahu, lalu kalau mereka pun melakukan suatu perbuatan, tadi meninggalkan yang wajib, ya, atau melakukan sesuatu yang diharamkan Allah. Nah, di sini seperti itu juga, mereka menghadapi atau melakukan suatu perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diridhai, yang tidak diridhai Allah, melakukan sesuatu yang tidak diridhai Allah atau meninggalkan sesuatu yang diridhai Allah. Fa in tajabil qadar ala iqamati udhur li nafsihi, mereka pun selalu mengatakan nak cak mano lagi, ini sudah ketentuan Allah, nak cak mano lagi, ini sudah kehendak Allah. Walaupun kita nak ngelak tak pacak, ini sudah ketentuan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun ucapan tadi sebenarnya hak, tapi hal itu batil, dan itu na'udzubillah seakan-akan menyalahkan, seakan-akan Allah tak pernah menyuruh kita untuk berbuat baik, tidak ada rasul, tidak ada nabi, tidak ada kitab, sehingga kita menyalahkan. Wa huwa baqin ala ikhtiyari wa tamyiz faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubinah. Orang seperti itu, na'udzubillah, dia akan terus dalam keadaan seperti tadi, dan dia akan mendapatkan seburuk-buruknya keadaan dan sebesar-besarnya dosa. Wa qad khasyitu an takuna hadhihi baliyah qad dabbat ila unasin minal mansubina ila al-ilm as-salah. Bahkan kata Ibnu Haddad, aku khawatir yang mengalami ucapan seperti tadi, sikap seperti tadi, itu dirasakan bukan cuma oleh wong awam, bahkan orang yang berilmu pun mengalaminya. Ilal ilmu wassalah, orang yang dikenal wong baik ataupun mengalami suatu hal mengatakan nak cak manu lagi, kita tak pacak nak hindari, ini sudah ketentuan Allah. Nah, ada kadang-kadang muncul bukan dari orang awam, kata Allah Al-Hadad, ini yang aku khawatirkan. Kalau orang awam beda boleh, apalagi wong sudah ngerti, wong yang berilmu. Fadlan an ghairihim, apalagi wong awam lebih banyak lagi yang melakukan hal seperti tadi. Min amatil muslimin, daripada kebanyakan orang-orang muslim. Nah, ikhwan, kita boleh baik kalau ngomong macam ini untuk wong lain, untuk melipur. Misal dia tadi terkesan macam tak nerima qadarnya Allah, lalu kita ngomong sama dia, misal terjadi suatu musibah entah apalah musibah itu, seakan-akan dia ni tak bisa nerima. Cobalah tidak lewat situ, tak kena kejadian ni, cobalah dia macam ni, cobalah. Ya, kalau bukan kanu syanu tu mungkin tak terjadi macam cobalah. Nah, kita boleh ngomong macam itu sama tadi, sudahlah, jangan nanti gotok lagi. Sudah ketentuan Allah, qadar Allah. Ini pas kalau untuk suatu musibah. Tapi kalau maksiat tidak, ya, kecuali juga kalau memang maksiat itu sudah di luar kontrol dia. Macam kita pernah dapatkan ada kawan kita, ya, menghubungi kita nangis, dia tadi itu menyatakan kalau maaf anaknya yang tinggal di luar Palembang, tanpa sepengetahuan dia ternyata melakukan maksiat besar. Jadi tadi sempat macam-macam nak ngamuk, nak marah, nak macam mana.
Ya, kita tahu dia bukan orang yang melalaikan, dia sudah menegur, mengarahkan, mendidikannya, tapi masih terjadi juga kejadian itu karena jauh dari pandangan dia tadi. Itu secara sebab secara zahir baik. Kalau Allah ngendai balik-balik tadi, walaupun depan mata bisa saja terjadi. Nah, kita ngomong sudahlah, yang sudah terjadi qadar Allah. Ya, selanjutnya kita jaga jangan sampai dia ngulangi lagi. Nah, untuk ngelepuh hati dia tadi itu. Memang sudah terjadi qadar Allah, tapi ke depan kita suruh untuk lebih berhati-hati. Kita bimbing dia, suruh dia tobat, kita arahkan agar dia membersihkan dirinya dari kelalaian dan maksiat itu untuk jangan sampai terjadilah lagi. Ya. Dia ngasuh macam seakan-akan ini wong seperti itu kadang-kadang yai'as akhirnya, putus asa. Ya, nah yang putus asa tidak boleh kita biarkan. Kalau sampai dia nyalakan diri dia, ngapol aku dulu, biarkan anak aku berangkat ke jauh sana, ngapol aku dulu, tidak jauh ngapol. Akhirnya dia nyalakan diri sendiri, itu pun sebenarnya bentuknya daripada tidak menerima ketentuan Allah. Dan ini sudah di luar kontrol, luar kemampuan. Bukan dia pribadi yang ngomong. Kita sekedar untuk melipur dia tadi, biar tidak sampai putus asa, yai'as, ya. Biar punya sifat roja, masih berharap anak ini pacak jadi orang baik. Yang sudah lewat sudah, itu qadar Allah, sudah ketentuan Allah berlaku. Yang kita minta ampun, kita bimbing anak kita untuk lebih baik lagi, jangan sampai terulang 2 kali kejadian yang maksiat atau keburukan tersebut. Nah, qadar Allah, terutama lagi yang tadi sifatnya musibah. Ya, jangan sampai kita lihat ada orang yang menyalahkan orang lain. Ini gara-gara dokter ni lambat, cobalah dokter cepat, tidak sampai meninggal. Kita perlu juga tahu ini sudah qadar Allah, sudah ketentuan Allah. Tidak pacak. Kalau sedang tidak pacak terkacau itu. Tidak pacak, kan qadar Allah ini. Nah, kalau wong sudah macam itu ikhwan, diam ke dulu, jangan diajak ngomong terus. Agak nambah ngelayan, nambah jauh, akhirnya naudzubillah keluar kalimat kufur. Ya. Wong lagi spanning gitu. Orang lagi spanning ngomong macam-macam hawa nafsu yang main, tapi kalau dia sudah tenang, sadarkan suruh dia istighfar. Yang kesan seakan-akan dia tidak pacak nerima ketentuan Allah tadi itu. Ya, kalau dia sudah tenang, sudah ya, kita sadarkan suruh dia taubat istighfar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Abdul Haddad, wa qad khasyitu an takuna hadhihi al-baliyah qad dabbat ila unasin minal mansubina ila al-ilm was-salah. Yang aku khawatirkan, kata Imam Abdul Haddad, aku takutkan kejadian ini, ya, akidah yang salah dalam memandang qadarnya Allah atau qadarnya Allah itu pun terjadi pada orang yang dinisbahkan sebagai orang yang berilmu, orang baik. Fadlan an ghairihim, apalagi wong awam yang bukan seperti mereka. Wa yakadu yadullu ala wujudi hadzal amr minhum annahu la yadhhar alaihim katsiran tawajja'u wa ta'allamu wa ta'assafa indama yasturu min ba'dihim ma jalamu alaihi wa bidhammi bihi syar'an. Di antaranya kata wa yakadu yadullu ala wujudi hadzal amr minhum annahu la yadhhar alaihim katsiran tawajja'an wa ta'allama wa ta'assafa innama yasduru min ba'dihim ma yalamu alaihi wa yadhummu bihi syar'an. Di antara sini ya mereka itu kadang-kadang ya ketika ada hal-hal yang membentur mereka ya dalam dakwahnya atau dalam urusan hajat mereka yang lambat terkabulkan, kadang-kadang ya masih seperti itu. Ya mama banyak orang berilmu tapi bertawakal mungkin tidak. Tawakal itu milik orang yang memang dipilih Allah. Banyak orang kadang-kadang ya lebih mengandalkan dengan asbab walaupun dia berilmu. Ketika sebab itu tidak kati atau tidak datang atau tidak dapat, dia kadang nyalakan orang yang tidak pacak natangkan sebab. Ya, tidak pacak natangkan sebab. Cobalah kamu tu macam ini, jadi tidak macam itu. Cobalah kamu macam itu, coba tidak jadi tidak macam ini. Masih itu kadang-kadang muncul dari ucapan orang-orang yang kita kenal sebagai wong yang berilmu. Falyattaqillaha mu'min ahassu min nafsihi bidzalika. Maka bertakwalah kepada Allah bagi siapapun mukmin yang merasa ada pada dirinya hal yang seperti itu. Wal yatakallaf nafyahu anha, dan berusaha benar-benar berusaha
untuk menghilangkan itu dari diri kita. Balik kepada Allah, sandarkan diri kepada Allah, baik buruk kepada Allah. Maka ketika datang yang buruk, setelah kita berusaha, kita tidak akan pernah nyalahkan orang lain menjadi sebab tidak jadinya ini, tidak jadinya itu. Ya, kalau yang berilmu biasanya dia lebih dapat bimbingan dari Allah. وَلِيَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّرُهُ بِالْقَدَرِ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ الْإِحْتِجَاجَ بِهِ مَا دَامَ مُخْتَارًا أَبَدًا. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk memilih yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Ketika kita masih diberi kesempatan untuk memilih, maka di saat itu kita jangan pasrah. Kita suruh berikhtiar, maka berikhtiarlah. Kecuali sudah ada pacak lagi, ya kita nak cak mana kita. Nah, ketika masih ada milih, kita berusaha, kita bisa menghindar, maka menghindar dari suatu musibah, dari suatu penyakit, terutama dari suatu maksiat. Bukan kita pasrahkan. Ya, anak kita biarkan mintu malam lagi sambung lanang. Ya, itu alamat dia bakal melakukan suatu keburukan yang besar. Nah, kita masih ada ikhtiar, ada kemampuan untuk mencegah, wajib kita melakukan pencegahan karena Allah nyuruh. Jangan pas sudah terjadi ya nak cak mano lagi, sudah nak cak mano lagi. Nah, tidak boleh seperti itu. Kadang-kadang nyalahkan keadaan padahal dia masih mampu untuk menjadikan sesuatu yang buruk itu jadi baik, mencegah dari keburukan. فإذا سمعت من أحد من المسلمين هذه الحجة الساقطة فأجزره عنها. Kalau kita mendengar ada ucapan dari seorang muslim yang menyalahkan qada dan qadarnya Allah atas suatu maksiat atau keburukan yang dia lakukan atau kewagungan yang melakukan, maka tegur, kata Imam Haddad, ingatkan wong itu karena perkara itu suatu yang dilarang. Fa'azjirhu, ya, fazajirhu, artinya ingatkan, tegur, ingatkan dan tegur agar dia tidak menyalahkan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masih ada kesempatan untuk berikhtiar, untuk melakukan yang terbaik. Lalu dia pasrah, beda kala berbuat. Nah, tegur ini, ingatkan dia untuk berusaha lari dari keburukan atau mencari suatu kebaikan. وَأَرِّفْهُ بِأَنَّ إِثْمُهُ فِي الْإِحْتِجَاجِ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ عَلَى تَرْكِ الْأَوَامِرِ وَفِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ أَعْظَمُ مِنْ إِثْمِهِ عَلَى نَفْسِهِ. Dan sadarkan orang-orang seperti itu bahwasanya menyalahkan qada dan qadar atas suatu maksiat, meninggalkan yang wajib atau mendakwahkan sesuatu yang diharapkan Allah, menyalahkan qada dan qadar lebih besar maksiatnya dari maksiat itu sendiri. Ya, lebih besar dari maksiat itu sendiri. Nak cak mano lagi, sudah zamannya. Nah, ini sudah ketentuan Allah. Kalau lengendai kita tidak acak menghindar lagi. Ya, padahal dia dinjau Allah kesempatan untuk menghindar. Dia ada petunjuk, dia ada kesempatan, dinjau Allah waktu, dia juga punya kemampuan. Tapi dia biarkan hal-hal yang buruk itu terjadi, hal-hal yang sifatnya kemaksiatan itu terjadi. Lalu setelah itu terjadi, ngomongin nak cak mana lagi. Ini sudah ketentuan Allah. Kalau ngomong seperti itu, dosanya lebih besar daripada perbuatan maksiat itu sendiri. Wa fi'lul muharramat a'zam min ithmihi 'ala nafsi tarkul wajib wa fi'lul muharram. Jadi lebih besar kalau wong nyalahkan qadanya qadar Allah sehingga dia melakukan dosa-dosa tadi, baik meninggalkan yang wajib atau mendatangi sesuatu yang haram. Falyattaqillah wa la yajma' 'ala nafsi baliyatain. Maka bertakwalah kita kepada Allah, jangan sampai kau kumpulkan dua musibah. Musibah maksiat, musibah nyalakan maksiat itu sudah ketentuan Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka itu akan jauh lebih buruk. Wa yaquduha ila sakhti rabbih min jihatain. Karena kalau itu sampai terjadi, maka kita akan mendapatkan kemurkaan dari Allah dari dua sisi. Dari dua sisi. Dari sisi pertama yaitu kemaksiatan, yang kedua dari ihtijaj, yaitu membela diri dengan menyalahkan. Ini sudah ketentuan Allah, sudah qadanya Allah. Tak pacak kita nak ngindari lagi. Allah sudah berkehendak, nak cak mano lagi. Na'udzubillah min dzalik. Sementara padahal kemarin diberikan Allah petunjuk, tahu yang hak itu ada, yang batil itu ada. Waja'alnahu najdain. Kami berikan jalan mereka dua jalan yang ke hak, jalan yang batil, jalan menuju surga, jalan masuk neraka. Kalau Allah juga mengatakan wa alhamaha fujuraha wa taqwa. Kami berikan ilham kepada mereka untuk memilih yang berbuat baik atau berbuat keburukan. Dua-duanya di Allah, tinggal kita memilih ke mana. Tapi manusia kebanyakan mengikuti hawa
nafsunya. Tahu minjem duit pakai bunga, penjel itu haram. Tapi karena dia hawa nafsu, pengen cepat usahanya maju, pengen mesakkan usaha, pengen tak galak pusing nyari-nyari sana sini, depan mata lado, lalu dimbeknya. Setelah dia terjebak, lalu dia ngomong, nak cak mana lagi? Kata yang minjemi. Kata orang minjemi. Ini juga bukan kehendak kami. Nah, ujungnya nyalakan Allah. Na'udzubillah min daripada hal yang halal itu banyak. Cuma dia tidak mau sabar, dia tidak mau berusaha sehingga mengambil sesuatu yang diharamkan Allah, dilaknat oleh Allah. Ketika dia mengatakan seperti tadi, nak cak mana lagi, ini sudah kehendak Allah, bukan kami ini kegalaan. Ya, tapi itu sudah kehendak Allah. Kalau memang Allah ngendaki kami tidak minjem duit haram, pasti dinjuk Allah. Sama lah dengan kafir mengatakan kalau Allah ngendaki kami ini beriman, pasti dinjuknya kami iman. Ini kami tidak beriman karena sudah ketentuan Allah. Kata orang kafirnya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Allah tidak ngendaki kami maksiat, tentu selamatkannya kami ini. Ini sudah kehendak Allah, nak cak mana lagi? Ucapan tersebut, keyakinan tersebut a'zam, lebih buruk, lebih jahat daripada maksiat itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah berikan kita keimanan, keyakinan shadiqah, keimanan yang benar mengikuti para salafun salihun. Wallahu a'lam bissawab. Wadal adzan isya. Barangkali ada yang nak berwudu silakan. Ada yang muadzin. Fadhal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marhaban bil qailin adlan bis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Radina billahi rabban. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.